वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ लहर ਦੇ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो सब नालों प्रथम बाणी है, जिस बाणी नूं आपां बड़े अदब ते सत्कार सहित जपजी साहिब की बाणी कहते हैं। अज आपां सारे ही रल मिल के जपजी साहिब की पावन अमृतमई बाणी की संथ्या करांगे जी। जपजी साहिब की पावन अमृतमई बाणी की संथ्या आरंभ करने तो पहला दास आप जी दे नाल आओ जे पहला नहीं ते अज आपां सारे रल मिल के इस कारज की शुरुआत करिए। जिवें असीं संसारिक तौर ते होर विद्यावां प्राप्त करते हाँ, स्कूल लैवल ते, कॉलेज लैवल ते, यूनीवर्सिटी लैवल ते, आओ अज रल मिल के सारे आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन अमृतमई बाणी की जो पढ़न की विद्या है, ये भी आपां गुरु साहिब की कृपा दे नाल प्राप्त कर लईए। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जदों आपां बाणी पढ़नी सिੱਖਦੇ हाँ ते सिੱਖਣ वेलिਆਂ सिੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ पंज गल्लां नूं हमेशा ध्यान विच रखो। वो पंज गल्लां ये हन। सब तो पहली गल, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की तुसीं बाणी पढ़दे हो ते आप देखदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की समुची जिहड़ी बाणी है वो गुरमुखी लिपि दे विच लिखी हुई आ। इनू आपां गुरमुखी लिपि भी कह लैंदे आ। गुरमुखी लिपि इस करके कि गुरु दे मुख तो उचारण की हुई लिपि, इनू आपां गुरमुखी लिपि कहंदे आ। पर आम संसारिक भाषा विच इस लिपि नू आपां पंजाबी लिपि भी कहने आ। पंजाबी लिपि जां गुरमुखी लिपि विच कोई बहुता फर्क नहीं है। बस कहानी इन्नी कु है कि जदों आम आपां पंजाबी पढ़दे आ, लिखदे आ, उहनूं पंजाबी बोली जां पंजाबी भाषा जां पंजाबी लिपि कहने आ। पर जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़दे आ, इनू आपां पंजाबी नहीं, इनू आपां गुरमुखी लिपि ते गुरमुखी बाणी कहने आ। हुण गल ध्यान विच ये रखण योग है कि जिहड़ी गुरमुखी लिपि है इहदे कुल मिला के 35 अखर ने, पर कुछ अखर ऐसे ने जिहड़े अखर दूसरियां भाषावां दे विचों गुरमुखी लिपि विच आए हुए ने। हुण ये गल हमेशा ध्यान विच रखो, जदों भी किसी भी अखर का तुसीं उचारण करना है तो वह अखर का उचारण साफ अते स्पष्ट होना चाहिए है। किधरे भी कोई भी अखर ऐसा ना होवे जिहदा उचारण असीं साफ अते स्पष्ट ना कर पाइए। क्योंकि ये गल ध्यान विच रखियो जी कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी बाणी है, इस बाणी के अंदर केवल एक भाषा नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के अंदर बहुत सारिया भाषावां ने, जिवें फारसी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा इत आदि। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी असीं पढ़ांगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच सानूं कई भाषावां दे शब्द पढ़न नूं मिलणगे। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी आपां बाणी है उहदे विचों आपां शब्द पढ़दे आ, जन, पेश, आशिक, शेर, शायर, ये जिहड़े लफ्ज हैं, इस लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच आए ने ते ये लफ्ज फारसी जां अरबी भाषा के लफ्ज ने। साध संगत जीओ, ये गल चेता रखियो, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच होर बाहर दीयां भाषावां आईयां ने, वो भाषावां दे कई शब्द ऐसे ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच वो शब्द लिखे गए ते उन्हां दा स्वरूप अते उन्हां दा जिहड़ा उचारण सी वो बदल गया। पर कई शब्द जदों बाहरलियां भाषावां विचों आए ते उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच लिखिया गया ते उन्हां दा जिहड़ा उचारण है अते उन्हां दा जिहड़ा स्वरूप है वो पहलां दी तरह इस बाणी विच आके भी कायम रहा है। क्योंकि ये गल ख्याल विच रखिए, जदों असीं महाराज की बाणी दे विचों ये अखर पढ़दे हां, जज्जा, ससा, कक्का, खखा,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ੇ, ਜ਼ੋਏ, ਜ਼ੁਆਦ, ਸ਼ੀਨ, ਗੈਨ, ਖੇ, ਫੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਖੱਕੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗਾ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨੂੰ ਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਨੂੰ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਔਰਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨੰਨਾ, ਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਧ ਸੇਰ ਮੰਗੂ ਡਾਲੇ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਿਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੇਰ। ਸੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਕਲਾ ਰਾਰਾ ਸੇਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤੋਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਬੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਤੋਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੰਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਕਲਾ ਰਾਰਾ ਸੇਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸ਼ੇਰ, ਟਾਈਗਰ, ਲਾਇਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼,
आशिक, शायर। इसे तरह लफ्ज हुंदा है मशक्कत। तो इन्हां लफ्जां नूं ध्यान विच रखना है ते अखरां दा उचारण साफ ते स्पष्ट होना चाहिदा है। दूसरी गल जिहड़ी ध्यान विच रखण योग है गुरु प्यारी साध संगत जी, वो गल ये है कि जदों आपां महाराज दी बाणी पढ़ांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਨੋੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਨੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅਧਕ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਕ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕਈ ਪਾਟੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੋ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣਿਆ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ, ਨਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁਣੀਐ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ, ਨਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ, ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਮ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਅ ਹੈ ਉਹ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੈਅ ਥੋੜੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇ, ਕੇ, ਹੇ, ਗੇ, ਪੇ, ਫੇ, ਭੇ, ਸੁਖਮ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਸੀ, ਹੀ, ਕੀ, ਭੀ, ਫੀ, ਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਔਂਕੜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਖਮ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਸੁ, ਹੂ, ਕੁ, ਪੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਰਘ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੁ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਸੁਖਮ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
चाहे 4 अखरां दा शब्द है, चाहे 5 अखरां दा शब्द है, ते चाहे 6 अखरां दा शब्द है, सारे अखर मिला के पढ़ने चाहिए हैं। कोई भी अखर आपां अलग अलग नहीं जे पढ़ना। जिवें कलम, कक्का प्लस लल्ला प्लस मां कलम, जिवें कमल, जां फिर आपां पढ़दे हां जी नमस्तस्त, जां फिर आपां पढ़दे हां विश्वंबर, जां आपां पढ़दे हां जी राजेश्वर। कहण तो भाव जिन्ने भी अखर लगे हैं उन्हां अखरां नूं रला के, लगा मात्रा भी रला के शब्दां दा जोड़ सही होवे। आकार, पाताल, दातार, कोई भी लग मात्रा जिहड़ी जिवें लगी है उहदा उच्चारण उसे ही सही रूप विच कीता जाना चाहिए है। चौथी गल ये ध्यान विच रखण योग है कि जदों महाराज जी की आपां बाणी पढ़दे हाँ ते बाणी पढ़न लग्गिआं विश्राम चिन्हां दा बहुत ध्यान रखना चाहिए है, क्योंकि ज़्यादातर वेखण विच आया है कि बाणी पढ़न लग्गिआं कई पाठी जां कई वीर भैन विश्राम चिन्हां दा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। देखो साध संगत जी, जिन्नी भी सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मत बख्शिश की है, असी उस मत के अनुसार महाराज जी की बाणी तो समझ प्राप्त करके असी ध्यान विच रखिए कि किहड़ी पंक्ति का विश्राम कित्थे लगना है। क्योंकि ज़्यादातर एक पंक्ति नूं जदों आपां 2 भागां विच जां 3 भागां विच वंड के पढ़ांगे ते वो पंक्ति का एक तो अर्थ स्पष्ट विच हो जाएगा, ते विश्राम लगन दे नाल वो पंक्ति का सानू फिर पढ़न का रस भी आएगा। हुण जिवें आपां एक पंक्ति पढ़ते हाँ, गुर अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। हुण इत्थे आपां 2 विश्राम लाए, गुर अर्जन विश्राम, घर गुरु रामदास विश्राम, भगत उतर आयो। हुण ध्यान विच रखियो, हुण ये पंक्ति का जो अर्थ करांगे गुरु प्यारी साध संगत जी, इहदा अर्थ होवेगा कि गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु रामदास जी के गृह विखे भगत के रूप विच अवतार बन के आ गए। पर जेकर इत्थे आपां विश्राम ना लईए, सही प्रकार नाल विश्राम ना लईए, जे आपां विश्राम ला दईए घर दे विच, जिवें आपां पढ़ लईए गुरु अर्जन घर, घर ते विश्राम लाता, रामदास भगत उधर आयो, ते साध संगत जी माफ करियो, एक विश्राम गलत लगन दे नाल सारी जिहड़ी पंक्ति है उहदा अर्थ सारे दा सारा अर्थ दा अनर्थ हो जाएगा, सारा अर्थ गलत हो जाएगा। इहदा अर्थ फिर बन जाएगा कि गुरु अर्जन देव महाराज के घर विच गुरु रामदास साहब जी भगत रूप अवतार उन्होंने धारण किया। जद कि इतिहास सानू ये दसदा है जो श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी होए ने वो तो गुरु रामदास साहब महाराज जी के सुपुत्र सन। फिर वो गुरु रामदास साहब महाराज जी के गृह विखे गुरु अर्जन देव महाराज जी भगत बन के आए सन, ना कि गुरु रामदास साहब जी गुरु अर्जन देव। भी गल ते अखीरली गल साध संगत जी, जदों बाणी पढ़ो बाणी नूं एक रस लय दे विच पढ़ना चाहिए है, क्योंकि कई बार असी काहली दे विच हुंदे आ, असी टाइम नूं मुੱਖ रख के बाणी पढ़ते हाँ, तो कई वीर भैन कई सज्जन जां कई पाठी सिंह भी इंज बाणी पढ़न के सोचे सोचना हो भी जे सोची लख वार चुपे। हुण जदों इस ढंग नाल बाणी पढ़ी गई जी, सुखनी सुख अमृत प्रभु भगत जना के मन मिश्रा, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ गल कलेश तन माय मिटाओ, सिमरो जास विसंबर नाम जब तक अगणत। कई अखां नाल ही बाणी पढ़ी जा रहे हैं, कई बाणी पढ़न लगे इतनी काहली करते आ कि की पढ़िया कि उन्होंने सुनिया, सुनने वाले श्रोते नूं भी कोई समझ ना लगी, पढ़न वाले नूं भी कोई समझ ना लगी। ये कोई मज़ा नहीं है बाणी पढ़न का, आनंद नहीं है बाणी पढ़न का। बाणी पढ़ो बड़े प्यार विच भिज के पढ़ो, एक लय दे विच पढ़ो। पढ़ी हुई बाणी जिहड़ी है उहदा एक एक शब्द, उहदा एक एक अर्थ सानू समझ विच लगे। कितना चंगा होवे जे आपां लय विच बाणी पढ़ीए। सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, एक लय विच सिमरूं सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। एक लय दे विच बाणी पढ़ी जावे। बाणी पढ़न नाल रस भी आएगा, मन भी टिकेगा,
ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।